सत श्री अकाल जी, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं थोड़ा अपना दोस्त अमन हाजिर है जी फिर प्रोग्राम लैके देश परदेश लाइव। हर रोज़ की तरह अज भी एक एक्सपर्ट नूं थोड़े सवालों के सदके सद्दा दिता गया ताकि उन्होंने एक्सपीरियंस सदके थोनों थोड़े जवाब बचा सकी। पहले उन्होंने थोनों मिला दईए जी, उन्हें जी पायनियर इमीग्रेशन तो डॉक्टर रवि गर्ग, पहले स्वागत कर दिए उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। मैनी थैंक्स, बहुत धन्यवाद सारे दर्शकों को मेरी सत श्री अकाल। तो अमन जी मैं अपने दिल की गल कहना चाहना कि बई जिथे भी जाइदा सैमीनार वगैरह दे विच या ऑफिस दे विच लोग आते हैं बहुत हाई लैवल का फेथ ते मान करते हैं। उस दे वास्ते मैं उन्होंने बहुत दिलों धन्यवाद करना चाहना जी। तो बदले दे विच इस इंडस्ट्री नूं जिहड़ी इमीग्रेशन इंडस्ट्री नूं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लोड़ है। सिंसीयरिटी, ऑनेस्टी और जेन्युइननेस दी कमिटमेंट जी मैं देना। बिल्कुल सर, ये जिहड़ियां चीज़ां ने ना, जिहड़ी इज्जत है, जिहड़ा प्यार है, ये थोड़े सर्विसेज करके थोड़ी जिहड़ी कह लीए जेन्युइनिटी करके मिलता। ये इंडस्ट्री बेसिकली एक बिजनेस ने जिन्हें इंडस्ट्री का रूप धारिया। बेसिकली पिछे वजह देखिए, जो पिछोकड़ देख लीए आपां, वो लोगों का आना जिन्होंने इहदे बारे नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सिर्फ एक खिच, एक अट्रैक्शन जिहड़ी है पैसे की। अज कैनेडा जाने वाले बच्चे की गल करिए, SPP दे विच कई रिजैक्शन केसिस ऐसे देखे गए ने जिहदे SPP की चैकलिस्ट के मुताबिक कागज़ ही नहीं लगे, कागज़ बद लाए हुए थे। वो SPP अंडर कंसीडर नहीं हुई फाइल, जनरल च कंसीडर हुई। ये बेसिकली वजह की निकली एक नॉन जेन्युइन एजेंट, नॉन एक्सपीरियंस करके नुकसान किदा होया बच्चे का। बिल्कुल ये चीज़ां एक्सपीरियंस दे नाल जिहड़ियां सामने आउंदियां ने। जे रवि गर्ग जी साडे नाल ने, जो ऐसे केसिस असीं देखदे हां, छोटी जी गलती करके गलत कंसलटेंट सिलेक्ट हो गया, छोटी जी गलती करके रिजैक्शन आ गई है, किवें दा लगदा है उस टाइम जो तुहाडे कोल केस आउंदे ने? बिल्कुल तुसी, मैं एक वर्ड यूज करना चाहना, मैं डॉक्टर हैगा, तुसी यकीन करो जी, आई स्वेयर के इहो जे कुछ केसिस आते हैं देख के एक किस्म का BP हाई हो जाता है। बड़ा कंट्रोल करना अपने आप को मुश्किल होता है। रीसेंटली सैमीनार दे विच तुहानूं एक बच्चे की केस स्टडी हैगी है कि BSc नर्सिंग की हुई है। उस दा फाइलिंग दे विच आई कुड सी कि ऑलरेडी किसी कंसलटेंट को ले गए, उसने एक मिसटेक करती और उस दे करके उसका रिफ्यूज हो गया। किसी दूसरे कंसलटेंट को ले गए, उसने उसकी ऑफर लैटर, तुसीं देखो कि जिहड़े स्टूडेंट्स भी बच्चे भी सियाणे ने बहुत सारे विचों, ते उन्होंने भी नॉलेज हैगी है, कंसलटेंट्स भी सियाणे ने कई, तो वो विचों 1 साल की सोशल सर्विस वर्कर का पोस्ट सैकेंडरी प्रोग्राम उन्होंने लैके दिता हुआ है, ऑफर लैटर आई हुई होगी। BSc नर्सिंग वाला जो बच्चा है, वो जो 6.5 बैंड और ईच मॉड्यूल के 6 बैंड ने, उसने पोस्ट सैकेंडरी प्रोग्राम की 1 साल का सोशल सर्विस वर्कर, देयर इज नो फन एट ऑल, कोई रीजन ही नहीं, कोई तुक ही नहीं हैगा। मतलब आई डोंट नो नॉलेज की घाट है या कुछ वही है कि लालच दी है। देखिए डॉक्टर साहब, जे ना ताड़ी दोनों हाथों नाल वजदी है, कई बारी स्टूडेंट्स थोड़े तक भी पहुंच करते होने, बिल्कुल सस्ता कोर्स दवा दिओ जी जे पढ़ना ना पवे, जबकि जाना कैनेडा है, इन्वेस्टमेंट भी करनी है लैक्स ऑफ रुपीस दे विच, बट ऐसी जदों सोच पूरी नहीं ना हुंदी। हुण तुसीं देखो तुहाडे कोल सैमीनार दे विच आउंदे ने कि नहीं, क्योंकि साडे कोल जिहड़ी फीडबैक है, काम मिलदा जी कैनेडा। कदी किसी ने सब्जैक्ट बारे पूछया, कोर्स बारे, कॉलेज बारे, कितने परसेंट बच्चे ने? होर मैं केस स्टडी दसदा जे तुहाडे जिहड़ी गल तुसीं छेड़ी है। एक स्टूडेंट आया, कहंदे कि इस कोर्स दे विच रिफ्यूजल हो गई। ये कोर्स दे विच मैं क्या ये जिहड़ा कोर्स दे नाल तुहाडा ज़्यादा रिलेशन नहीं हैगा, मतलब रेलेवेंट नहीं हैगा इंटेंडेड जिहड़ा कोर्स है, जिहड़ा तुसीं लैके जिहदी ऑफर लैटर सीगी तुहाडे प्रीवियस एजुकेशन नालों जी। ते फिर उन्हें आप ही दसदा है कि फलाने कोर्स फलाने कॉलेज दे विच सीगे जिहड़े कि अच्छे सीगे। ते मैं कि तुहानूं पहलां नहीं पता सीगा? कहंदे जी पता सीगा। ते कंसलटेंट नाल नहीं गल कीती? कहंदे जी कीती सीगी। ते मैं कि फिर तुसीं ये किवें गलत हो गया तुहाडे नाल? ते कहंदे जी मैं उन्होंने कहा सीगा कि भी हंबर कॉलेज दे विच जाना मैं, मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्ट होके आंदा बंदा अपने डिसीजन ते। जदों उन्हें ये गल कहती कंसलटेंट नूं मैं हंबर कॉलेज जाना है, एक पर्टिकुलर जगह एक पर्टिकुलर कॉलेज चूज कर लिया, उस तो बाद कई साडे वर्गे असीं थोड़ा जिहा समझा दिंदे कि नहीं ये तुहाडा इत्थे रेलेवेंट कोर्स नहीं हैगा, ते तुसीं रिफ्यूजल हो जानी है, प्रॉपर नहीं बनता। इंसिस्ट करीदा, बच्चे नूं समझाईदा ज़्यादा। कई कंसलटेंट नहीं ज़्यादा करते, उन्होंने पता है कि हंबर कॉलेज उन्हें सोच रहे कि हंबर कॉलेज जाना है तो उन्हें उत्थे जाऊगा। अपनी जगह तो देखिए वो भी ठीक है। मैं इत्थे कहना चाहना, मेरे नाल ICCRC मैंबर डॉक्टर रवि गर्ग मौजूद ने। पिछले कई सालों के स्टूडेंट वीज़ा के एक्सपीरियंस लैके साडे नाल जुड़े ने।
ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਓਗੇ ਹੰਬਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਜੁਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਲਈਏ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਲੇ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸੀਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਲਈਏ, ਦ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਲਵੇ ਫਿਰ ਵਾਲੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਲਾਈ 15-20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸਾਰੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ 1 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 1 ਅਗਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। GIC ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਚਾਹੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ COE ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ, GIC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਟੋਟਲ। ਪਹਿਲਾਂ GIC ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, GIC ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ GIC ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ GIC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ GIC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਫਸਟ ਵੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ, 5 ਹਫ਼ਤੇ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ, 1, 2, 3, 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ICCRC ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਇਲਟਸ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ GIC ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ GIC ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੈਕਟ, ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦ GIC ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪਾਇਨੀਅਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੈ SPP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ SPP ਜਿਹੜਾ ਮਈ 2009 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਬੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਊਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਐਸਪੀਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਐਸਪੀਪੀ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਪੀਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਪੀਆਰ ਵੱਲ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਡ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ 4 ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਵਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਬੈਂਡਸ ਓਵਰਆਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਗ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਫੀਲ ਹੈਪੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਫੀਸ ਕੱਢ ਲਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਕੱਢੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਅਮਾਊਂਟ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ $6,000-7,000 ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, GIC ਦੇ $10,000 ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-52 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। not everybody affords it, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ they have to make an informed decision, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ, 2 ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਤੇ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪੇ ਦੇ ਲਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਫੀਸ ਆਪ ਕੱਢਣੀ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਾਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ 2 ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਗ੍ਰੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਮਹੀਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਉਹ 16 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ, ਜੌਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਹੀਏ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਵੀ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਏਮ, ਸਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ।
पेरेंट्स ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ पेरेंट्स ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ICCRC ਮੈਂਬਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਰਵੀ ਗਰਗ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰਸ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ PR ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮਿਸ ਇਟ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 85% ਮਾਰਕਸ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ अच्छे बैंड्स ने जी, 85% मार्क्स ने, पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स अच्छे सब्जेक्ट हाई लेवल और अच्छे मार्क्स, बच्चा इंटैलीजेंट है। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਅਰ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਲੇ ਗਏ ਐਂਡ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, PR ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਕਸਟ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਇਰ ਜੋ ਸਟਾਪਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਰੀਅਰ ਸਪੋਇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੰਨ ਜੂਗਾ, ਜਾਂ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਚਲੋ ਲਾਸਟ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਦੇਖੀਏ 85-90% ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਦੇ ਐਗਰੀਡ ਇਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ PR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ PR ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ PR ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ PR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ BTech ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 6 ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ। ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫੀਸਰ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਡੀਗ੍ਰੇਡਡ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ PR ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜੈਨ ਇਨਟੇਕ, ਕੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ
ਬਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਿਸੇ ਉਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ PR ਛੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਹੀ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ SOP ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਐਫਰਟ, ਦੇ ਸ਼ੁਡਨਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਔਰ 2 ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਨੀ 2 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, 3 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ, 4 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 4 ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 6 6.5 ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 6 ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 6 ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 5 ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 5 ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਟਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਮੇਕ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਔਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੇਕ ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਔਰ 5.5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਲੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੈਪ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਨੰਬਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਥਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਥਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਾ 9ਵੀਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਣਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੈਨ 70% ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲਸ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹਿਸਟਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਮਦਦ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ, ICCRC ਮੈਂਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵੀ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਾਇਨੀਅਰ ਨਾਲ। ਪਾਇਨੀਅਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੀਮਿਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 3:30 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੀ ਥੈਂਕਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਐਕਸਪਰਟ, ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।